प्रथम प्रश्न कौन कहला पिले राइट द ऑपोजिट वर्ड इन मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग पिला माने एठी जो वर्ड गुडा दिया जाइछि तार विपरीत शब्द लिखिबा जेमिति कहिछि आप आप रो विपरीत हबो डाउन आप माने ऊपर डाउन माने तळ फास्ट रही जीवो स्लो फास्ट माने शीघ्र स्लो माने धीरे ग्लाड रही जीवो सैड ग्लाड माने खुशी सैड माने दुखी विन रही जीवो लॉस विन माने जितिबा लॉस माने हारिबा सक्सीड रही जीवो फेल सक्सीड माने सफल हेबा फेलियर बा फेल माने होउची विफल हेबा बुझीछि ना पिले नेक्स्ट देखिबा रीड द फॉलोइंग सेंटेंस मैच द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स विथ द एक्सप्रेशन गिवन इन द बॉक्स पिला माने ए अंडरलाइन करा जाइथिबा शब्द गुडिकर अर्थ एठी दिया जाइछि आमे कोन करिबा मैच करिबा जेमिति प्रथमे कहिला प्लीज मेक एवरी एंडेवर टू अराइव ऑन टाइम एंडेवर माने होउछि पिले एको नुआ प्रयास करिबा बा चेष्टा करिबा तेणु एईटा हिजिबो एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग न्यू और डिफिकल्ट किछि गोटिए कठिन किंबा नुआ जिनिसकू चेष्टा करिबा तेणु आई नंबर हिजिबो 3टा तेणु लिखिदबा 3 तापरे डबल आई कहिला आंट्स टोएल टोएल माने तो पिले आमे जानिछे बहुत परिश्रम करिबा तेणु कोउटा हिजिबो वर्क वेरी हार्ड तेणु हिजिबो डबल आई गला 1टा सेमिति त्रिपुल आई वी एनकरेज ऑल स्टूडेंट्स टू स्ट्राइव पिला माने स्ट्राइव कहिले किछि गोटे हासिल करिबा पई चेष्टा करिबा आमे प्राणप्राणे चेष्टा करिबा किछि भी गोटे जिंस को पाइबा पई तेणु कोउटा हिजिबो टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग तेणु एईटा हिजिबो 4 नंबर आई भी कहिला पिले द सेलर्स ब्रेस्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग विंड ब्रेस्ट माने होउछि पिले कोनोसी गोटिए कष्टकर परिस्थिति पई निजको प्रस्तुत करी रखिबा सामनारे किछि गोटिए विपद अछि आमे सेई विपद प्रति आगरु सावधान होबा ताकू आमे कहबा ब्रेस्ट तेबे बडिला कोटा पिले 2 नंबरटा तेणु 2 नंबर हिजिबो प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स फॉर समथिंग डिफिकल्ट किछि भी गोटिए कष्टकर परिस्थिति पई आमे निजको कोन करिबा प्रस्तुत करिबा तेबे 2 नंबर हे गला हमरो राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा पिले एईटा मध्य पिले पूरा सेम कहिछि जेमिति पूर्वरु कहितिला ऑपोजिट वर्ड फार रो ऑपोजिट वर्ड हे जिवो नेयर ताकू आमे लिखिबा सेपरेट करी एपोटे लिखिले फार एपोटे लिखिबा नेयर सेही परी एई बॉक्स रे दिया जाइथिबा शब्द गुडिकर ऑपोजिट वर्ड लिखिबा जहा कि एई बॉक्स मध्य रे ही अछि जेमिति कि प्रॉक्सिमिटी रो ऑपोजिट वर्ड कोन होबो पिले मिडिल ऑफ नाउवेयर केमिति प्रॉक्सिमिटी माने निकटता बा पाखो एवं मिडिल ऑफ नाउवेयर माने दूर जगह पिला माने मु कलर अनुसार एगुड़िक सेपरेट कर देइछि तुमे निजे निजे टेबुल बनै नेबो जेमिति रिमोटनेस रही जिवो विसिनिटी लाइट ईयर माने पिले आलोक वर्ष केमिति मपा जाए जेमिति आमे कहि परिबा पृथ्वीरु सूर्यर दूरता आलोक वर्ष रे मापिबा जोटा कि अत्यधिक दूरता तार ऑपोजिट वर्ड कोटा हो जिवो एडजासेंट लागी करिथिबा बा पाखापाखी थिबा सेमिति यंडर माने कोन पिले सेही दूर रे देखा जाउथिबा हेयर लाइन माने अति पाखरे देखा जाउथिबा हेयर लाइन माने पिले दुईटी चुटी मध्य रे थिबा दूरता बहुत पाख ना एमिति आउ दुईटा भी रहिला बुझी पारिलो ना तुमे केमिति लिखिबो टेबुल बनेकी दुईटा को सेपरेट करिकि लिखिबो नेक्स्ट देखिबा तबे पिला माने एइठी पेज नंबर 41 रे गोटिए स्टोरी देइछि सेही स्टोरी को पढ़ी आमे प्रश्न गुड़िकर उत्तर देबा तेबे देख पिले स्टोरी कोन कहिछि मु ओडिया रे कहि दउछि तुम मानकू पिला माने दिने गोटिए पिंपुड़ी गोटिए बड़ रुटी खंडटे पाइला रुटीटी बहुत भारी थिबारु से ताकू एकुटिया ठेली किंबा टाणी नबारे फेल ही गला शेषरे से थकी जाई निराश होई कांदिबाकू लागिला सेही समय रे से पाखरे एक छोट चढ़ई को बसा तैयारी करुथबार देखिला पवन चढ़ईर बसा को बारंबार उड़ाई देउथिले भी चढ़ईटी हार न मानी पुणी थरे बसा तैयारी करिबारे लागिला एवं शेषरे सफल हैला चढ़ई को देखी पिंपुड़ी मनरे पुणी साहस आसिला
ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଏଥର ଏକୁଟିଆ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ତାର ଅନ୍ୟ ସାଥୀ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକିଲା। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଶିକୁଳି ତିଆରି କଲେ ବା ହାତକୁ ହାତ ଛନ୍ଦି ରୁଟିଟିକୁ ଟେକିଲେ ଏବଂ ମିଳିତ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେହି ରୁଟିଟିକୁ ନିଜ ଘରକୁ ସହଜରେ ବୋହି ନେଇଯିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲେ। ବୁଝିହେଇଛି ନା ପିଲେ? ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଲା। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଗପଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଛ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। କରିବ ନା ପିଲେ? କରିବ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ନିହାତି ଭାବରେ କରିବ। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଆଣ୍ଟ ନୋନ୍ ଫର୍? ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ତାର କେଉଁ ଗୁଣ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା? ପିଲାମାନେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲା, ତେଣୁ ଡିଟରମିନେସନ୍ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହ୍ୱାଇ ୱାଜ୍ ଦ ଆଣ୍ଟ ଅନଏବୁଲ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଦ ରଟି ହୋମ୍? ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ରଟିକୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଯିବାରେ ଅସମର୍ଥ ବା ଫେଲ୍ ହେଉଥିଲା କାହିଁକି? ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଅଣ୍ଡର ଏ ରକ୍? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଟୁ ହେଭି ଟୁ କ୍ୟାରି? ଏଇଟା ବୋହି ନେବା ପାଇଁ ଓଜନିଆ ଥିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ପୁଲ୍ଡ ବାଇ ଅଦର୍ସ ଆଣ୍ଟ? ଏଇଟା ଅଲଗା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଟାଣି ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ ପିଲେ ଆନ୍ସର? ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଟୁ ହେଭି ଟୁ କ୍ୟାରି। ବୋହି ନେଇଯିବାକୁ ରଟିଟି ବହୁତ ଭାରି ଥିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ବାର୍ଡ ଡୁଇଂ? ପକ୍ଷୀଟି କ'ଣ କରୁଥିଲା? ପକ୍ଷୀଟି ପିଲେ କାଠି ଓ ପତ୍ର ଗୋଟାଉଥିଲା କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ବସା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା ପିକିଂ ଅପ୍ ଲିଭ୍ସ। ହାଉ ଡିଡ୍ ଦ ବାର୍ଡ ମେକ୍ ଦ ଆଣ୍ଟ ଫିଲ୍? ପକ୍ଷୀଟି ବା ଚଢ଼େଇଟିର କାମ ଦେଖି ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି କିପରି ଅନୁଭବ କଲା? ସେ ପ୍ରେରଣା ଅନୁଭବ କଲା ବା ସେ ସାହସ ପାଇଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ। ହାଉ ଡିଡ୍ ଦ ଫେଲୋ ଆଣ୍ଟସ୍ ହେଲ୍ପ? ସେଇ ଯେଉଁ ତାର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ? ତା ସହିତ ମିଶି କାମରେ ସହଯୋଗ କଲେ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବାଇ ଜଏନିଂ ଦ ଆଣ୍ଟ ଇନ୍ ହାର୍ ଇଫର୍ଟସ୍। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତେବେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କହିଛି ତୁମ ଲାଇଫ୍ର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପାର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କୁହ ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ହାର ମାନିବାକୁ ଯାଉଥିଲ କିନ୍ତୁ କାହାରି ଗୋଟିଏ ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବା ମୋଟିଭେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ତୁମେ ସେଇ କାମଟିକୁ କଲ ଏବଂ ଶେଷରେ ସଫଳ ହେଲ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଯେମିତି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଷ୍ଟୋରିଟିକୁ କହିବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଆମେ କହିବା ପିଲେ ଆଇ ରିମେମ୍ବର ଏ ଟାଇମ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ଫେସ୍ଡ ଏ ବିଗ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଇଟ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ମାଇ ଇଂଲିଶ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ। ପିଲାମାନେ ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଇଂରାଜୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂର ପାଠ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା। ମୋ ପାଇଁ ଏଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଦ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଇ ଫେସ୍ଡ ୱାଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମାଇ ରାଇଟିଂ ୱାଜ୍ ଭେରି ମେସି ଆଣ୍ଡ ହାର୍ଡ଼ ଟୁ ରିଡ୍। ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଯେ ମୋର ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବଡ଼, ଖରାପ ଏବଂ ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ତାକୁ କେହି ପଢ଼ି ପାରୁନଥିଲେ। ପଢ଼ିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଫିଲିଂ ଡିସହାର୍ଟେଣ୍ଡ। ତାପରେ ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କେମିତି କଲି? କ'ଣ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କଲି ଏବଂ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ସେଇଟା ଲେଖିବା। ଏଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆଇ ଫେଲ୍ଟ ଡିସ୍କରେଜ୍ଡ and thought about giving up because my hand pained and my writing did not look beautiful even after writing 2 pages daily। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ କ'ଣ ହେଲି? ବହୁତ ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଛାଡ଼ିଦେବି, କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ 2 ପେଜ୍ ଲେଖିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମତଃ ମୋର ହାତ ବଥା ହେଉଥିଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ କେବେ ବି ସଫଳ ହେବିନି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ହେଇଥିବ ପିଲେ? ଦ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ମୋଟିଭେସନ୍। ମୋତେ କିଏ ମୋଟିଭେସନ୍ କଲେ? ମୋତେ କିଏ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ତୁ ଲେଖିପାରିବୁ, ଚେଷ୍ଟା କର। ଆମେ ଲେଖିବା ବଟ୍ ଦେନ୍ ମାଇ ଟିଚର୍ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ମି ଟୁ କିପ୍ ଗୋଇଂ। ସେତେବେଳେ ମୋର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ଯେ ତୁ ଯେମିତି କରୁଛୁ ସେମିତି ଲେଖିଚାଲ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୋର ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ସଜାଡ଼ି ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ସେ ଆସିଯିବ, ଠିକ୍ସେ ଲେଖିପାରିବୁ। ସି ଟୋଲ୍ଡ ମି ଟୁ ରିଡ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଟ୍ରାଇ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସ୍ମଲ୍ ସ୍ପାଇଡର
that never stop trying। ସିଏ ମୋତେ କ'ଣ ପଢ଼ିବାକୁ କହିଲେ? ଆମ ବହିର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଏ ଏଗେନ୍ କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଛୋଟ ବୁଢ଼ିଆଣୀଠାରୁ ଶିଖିବାକୁ କହିଲେ ଯେ ବୁଢ଼ିଆଣୀଟିଏ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା ତେବେ ତୁ କାହିଁକି ପାରିବୁନି? ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ଟେକିଂ ଏକ୍ସନ୍। ମୁଁ କ'ଣ ଏକ୍ସନ୍ ନେଲି? ଆଫ୍ଟର ଫିଲିଂ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ଆଇ ଗେଦର୍ଡ ମାଇ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଏଣ୍ଡ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସ୍ଲୋଲି ଏଭ୍ରି ଡେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ପାଇବା ପରେ ମୁଁ ମନରେ ଟିକେ ସାହସ ବାନ୍ଧିଲି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ କଲି। ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ? ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଆମେ ଲେଖିବା ଦ ରେଜଲ୍ଟ। ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା ତେବେ? ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ I was able to write beautifully. My teacher felt proud of me and gave me good remarks। ପିଲାମାନେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିପାରିଲି। ମୋର ଶିକ୍ଷକ ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଭଲ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, ଭଲ କମେଣ୍ଟଟିଏ ଦେଲେ ଯେ ଯାହା ହଉ ସେଦିନ ତୁ ଶୁଣିଥିଲୁ ବୋଲି ଆଜି ତୋର ଅକ୍ଷର ସଜାଡ଼ି ହେଇଗଲା। ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍। ଆମେ ଏଇଠୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ପିଲେ? ଆମେ ଏଇଠୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ବାରମ୍ବାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରୟାସ ବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ହିଁ ସଫଳତାର ପ୍ରକୃତ ଚାବିକାଠି। ଦିସ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଟଟ୍ ମି ଦ୍ୟାଟ୍ ପରସିଭେରେନ୍ସ ଇଜ୍ ଦ କି ଟୁ ସକ୍ସେସ୍। ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ ବା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ ହିଁ ସଫଳତାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ନାଉ ଆଇ ଅଲୱେଜ୍ ରିମେମ୍ବର ଟୁ ଟ୍ରାଏ ଏଗେନ୍ ଏଣ୍ଡ ନେଭର ଗିଭ୍ ଅପ୍ ଅନ୍ ଏନି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାସ୍କ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଶିଖିଲି, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଲି ଯେ ଜୀବନର କୌଣସି ବି କଷ୍ଟକର କାମରେ ହାର ନ ମାନି ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ସଫଳ ହେବା। ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ମନେ ରଖ, ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ ଟ୍ରାଏ ଏଗେନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କବିତାରେ ପଢ଼ିଲେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ପାଇବା। ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ ଟ୍ରାଏ ଏଗେନ୍ ବା ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମକୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ। କେମିତି? ଟିକିଏ ମନେ ପକାଅ। ଆମେ ତ ପାଠ ବି ପଢ଼ୁ, ହୋମୱାର୍କ ବି କରୁ, ଯାହା ପଢ଼ିବା କଥା ପଢ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ଆସେନି। କାହିଁକି? ମନେ ରଖ ପିଲେ, କେବଳ ଟ୍ରାଏ ଏଗେନ୍ କହିଦେଲେ ବା କରିଦେଲେ କିମ୍ବା ଆମେ ମନକୁ ବୁଝେଇ ବହି ଖାତା ଖୋଲିକି ବସିଯିବା ସେମିତି ହେଲେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ତ ଜାଣିଛ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ, ସମସ୍ତେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖୁଛ, ସେଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛେ, ଯେମିତି ଆଜିକାଲିକା ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସନ୍ ଚାଲିଛି କ'ଣ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଯେତେ ସବୁ ରିଲ୍ସ, ନାଚ, ଗୀତ, ଫଟୋ ଏଇସବୁ ଦେଖିବାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛେ। କିମ୍ବା ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ ସବୁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ VIP ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚକ୍କର ଏଇସବୁରେ ଯଦି ଏନଗେଜ୍ ହେଇକି ଅଛ ତେବେ ସତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କେବେ ବି ପାଠ ହେବନି। ଏଇଟା ପିଲେ ମୁଁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛି। ଗୋଟିଏ ସାର୍ କିମ୍ବା ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ତୁମେ ମାନିପାର। କ'ଣ କରୁଛେ? ବହି ଖାତା ଖୋଲିକି ବସି ଯାଉଛେ, ବାପା ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାଟା ଆମର ପଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ମନ କେଉଁଠି ଥିବ? କେତେବେଳେ ବାପା ମା ଟିକେ ଫୋନ୍ଟା ଦେବେ, ଆମେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ଯିବା, ଫେସବୁକକୁ ଯିବା, ସେଇଠି ରିଲ୍ସ ଦେଖିବା, ୟାକୁ ତାକୁ ମେସେଜ କରିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦିନକୁ 10 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା ବସିକି ପଢ଼ିଲେ ବି କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କେବେ ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ଆସିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କେବେ ବି ଆମେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଟ୍ରାଏ ଏଗେନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମ ଲାଇଫରେ ଥିବା ସେଇ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବା ମନ ଭଟକଉଥିବା ବାଲା ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଠୁ ଦୂରରେ ରୁହ। ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କର, କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କର, ମନକୁ ଶାନ୍ତ କର, ପୁରା ଫୋକସ୍ କେବଳ ନିଜ ପାଠ ପଢ଼ା ଉପରେ ରଖ। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ସଫଳତା ସେତେବେଳେ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ପଛରେ କୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ନଥାଏ, ବରଂ ପୁରା 100% ଫୋକସ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ମନ ଭଟକାଇବା ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଟ୍ରାଏ ଏଗେନ୍ କର। କାହିଁକି ପିଲାମାନେ? ବାପା ମାଙ୍କର ଆମ ଉପରେ ବହୁତ ଆଶା ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତେବେ ପିଲେ, ଚାଲ। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କହିଛି ରାଜା ବ୍ରୁସ୍ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ସ୍ପାଇଡର ପାଖରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ
ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧଟିକୁ ଜିତିଗଲେ। ସେମିତି ତୁମ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟିଏ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖ। ସେଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କର ତୁମ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତୁମେ ତାକୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କଲ। ଏଇଠି ପିଲେ ସେଣ୍ଡରର ନାମ ମାନେ ତୁମର ନାଁ, ଗାଁ, ଠିକଣା ସବୁ ଲେଖିବ। ଏଇଠି ଯାହାକୁ ପଠଉଛ ତାଙ୍କର ଗାଁ, ଠିକଣା ସବୁ ଏଇଠି ଦେବ। ତେବେ କେମିତି ଲେଖିବ ଦେଖ। ମନେକର ପିଲେ ତୁମର ଏଇଠି ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଲ, କେବେ ଲେଖୁଛ ତାର ଡେଟ୍ ଦେଲ। ଆମେ ଲେଖିଲେ ଏଇଠି ତୁମର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀର ନାମ ଲେଖିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୟୋର୍ ଲେଟର୍ ଆସ୍କିଂ ହାଉ ଆଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍। ତୁମ ଭଉଣୀ ତୁମକୁ ପଚାରୁଥିଲା ତୁମେ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ଟାକୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କଲ, ତାରି ବିଷୟରେ ତୁମେ ଲେଖୁଛ। ଟୁ ବିଗିନ୍ ୱିଥ୍ ଆଇ ଷ୍ଟେ କାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଥିଙ୍କ ଆବାଉଟ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ, ଆଇ ଷ୍ଟେ କାମ୍, ସେ ଶାନ୍ତ ରହିଲା ଏବଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟି କ'ଣ, ସମସ୍ୟାଟି କ'ଣ। ନେକ୍ସଟ ଆଇ ମେକ୍ ଏ ପ୍ଲାନ୍, ତାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କଲା, ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ତିଆରି କଲା। ୱିଥ୍ ସ୍ମଲ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଟୁ ସଲ୍ଭ ଇଟ୍, ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ସେହି ସମସ୍ୟାଟିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍, ତାପରେ ଆଇ ଆସ୍କ ଫର୍ ହେଲ୍ପ ଫ୍ରମ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଅର୍ ଟିଚର୍ସ ଇଫ୍ ଆଇ ନିଡ୍ ଇଟ୍। ତାପରେ ସେ ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର, ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା। ଦେନ୍ ଆଇ କିପ୍ ଟ୍ରାଇଂ, ତାପରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ଆଇ ଡୁ ନଟ୍ ସକ୍ସିଡ୍ ଏଟ୍ ଫାଷ୍ଟ, ଯଦିଓ ସେ ପ୍ରଥମରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ନାହିଁ ବା ପ୍ରଥମରେ ସଫଳତା ପାଇଲା ନାହିଁ, ସେ ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଫାଇନାଲି ଆଇ ଷ୍ଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ମାଇସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ଗଡ୍। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବ, ମୁଁ କାହା ଉପରେ ଭରସା ରଖିଲି, ମୁଁ ନିଜ ଉପରେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଲି। ମାଇ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଟୁ ୟୁ ଇଜ୍ ନେଭର୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ଅପ୍। ତେଣୁ ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶ ଦେଉଛି ବା ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶ ହେଉଛି, କେବେ ବି ହାର ମାନିବୁନି। ହାଉ ଏଭର୍ ହାର୍ଡ଼ ଥିଙ୍ଗସ୍ ସିମ୍, ଯେତେ ବି ସବୁ କଠିନ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସୁ କେବେ ବି ହାର ମାନିବୁନି। ଲାଇକ୍ ଦ ସ୍ପାଇଡର ଇନ୍ ଟ୍ରାଏ ଏଗେନ୍, ଆମେ ତ ପଢ଼ିଲେ ଟ୍ରାଏ ଏଗେନ୍ ବିଷୟଟା। ଟ୍ରାଏ ଏଗେନ୍ ଚାପ୍ଟରରେ ଯେମିତି ସ୍ପାଇଡରଟି ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ଶେଷରେ ସଫଳ ହେଲା, ତେଣୁ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ, ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ନ ମିଳିଛି। ପର୍ସିଭେରେନ୍ସ ୟୁଜୁଆଲି ଲିଡ୍ସ ଟୁ ସକ୍ସେସ୍, ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଉଦ୍ୟମ ବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହିଁ ହେଉଛି ସଫଳତାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ସଫଳତା ଦିଏ। ୟର୍ସ ଆଫେକ୍ସନେଟଲି, ତୁମର ପ୍ରିୟ କାହ୍ନା। ଏଇଠି ତୁମର ନାଁ ଲେଖିଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲେ? ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏହି କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ ଏଗେନ୍ ଚାପ୍ଟରର ସବୁଯାକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତରକୁ ଏକଦମ ସରଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶେଷ କଲେ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ନା କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲ, ବରଂ ଜୀବନରେ କେବେ ହାର ନ ମାନିବା ଏବଂ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ବିଷୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲ। ମୁଁ ଜାଣେ ପିଲେ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାହସୀ ପିଲା। ଯାହା ବି କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ବା ଅସୁବିଧା ଆସୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ହରେଇ ପାରିବ। ମୋର ଏତିକି କାମନା ଯେ ତୁମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କର। ଯଦି ଆଜିର ଏହି କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ମୋର ଏହି ପ୍ରୟାସ ତୁମ ମନକୁ ଟିକିଏ ବି ଛୁଇଁଥାଏ ଏବଂ ତୁମକୁ ସତରେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ତେବେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କର ଏବଂ ତୁମେ ଆଗକୁ କେଉଁ ବିଷୟରେ କ୍ଲାସ୍ ଚାହୁଁଛ କିମ୍ବା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଅ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ କଥା, ଯଦି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ନିଜର ସବୁଯାକ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର। ତୁମର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋତେ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତିକି ଯାଏଁ ବିଦାୟ ଦିଅ ପିଲେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।